Good morning, everyone. Let's start our new topic of our syllabus: hematinics, coagulant, and anticoagulant. First and foremost thing, this is the most important unit of the syllabus for GPAT. So, those students who are preparing for GPAT, so make sure this is important. And I already mentioned the most important points in my hand notes, so I hope it may useful in your study material. Now let's start the topic. First of all, what is hematinics? So the term indicates the heme, it means a hemoglobin, and the tinix, it means a medicines which increase the hemoglobin level. So this are the substance required in the formation of the blood and are used for the treatment of anemias. It increase the amount of hemoglobin in the blood. The iron is an essential mineral that is required for human life. Much of the iron in the body is found in the RBC. So let's see the basic anatomy. Hemoglobin is a globular protein with a 4 polypeptide chain, and there is the 4 hemoglobin group, each contain the iron, and each hemogroup can transport the oxygen molecule. And due to any pathophysiological changes like trauma, heavy menstrual bleeding, and other so many reasons just behind the anemia, so at that time the heme content is less in their amount, so ultimately it produces the anemia in the body. And these are the drugs which increase the hemoglobin level in the RBC, and ultimately it increase the oxygen carrying capacity as well as oxygen level in the body, and it cure the anemic condition. And iron is an essential mineral that is required for the human life. The distribution of the iron in body, the hemoglobin is a 66%, iron store as a ferritin, and the hemosiderin, that is the 25%, the myoglobin, that is the 3% in the muscles, and the parenchymal iron, that is the 6%. So here is the synthesis of the the content of the hemoglobin. The first precursor is the apoferritin plus ferrous sulfate, and ultimately when they combine each other, that conjugation produce the ferritin, and again that aggregates the ferritin, and that produce the hemosiderin, and the hemosiderin that is not reutilized. Now daily requirement, this is just basic, this is not regarding pharmacology, but you should know about the daily requirements. In the adult male 0.5 to 1 mg, adult female 1 to 2 mg, infants 60 per kg, the children, that is the 25 per kg, and the pregnant woman 3 to 5 mg. Now what is the cause of anemia? The first, that is the blood loss, acute or chronic. The second is the impaired red blood cell formation due to deficiency of iron with B12, cyanocobalamin, folic acids, and the bone marrow depression, the erythropoietin deficiency. Increase the destruction of the RBC, hemolytic anemia, and the endocrine deficiency. Maybe the hormone cannot produce the proper amount of heme. So pituitary, thyroid, or adrenal, there is many glands which are responsible for the anemias. So ultimately this is the etiology behind the anemia.
Even some drugs can also produce the anemia. Then the genetic abnormalities and the deficiency of iron, vitamin B12, folic acid, the blood loss in the like hemorrhagic condition or traumatic condition. So that is the etiology. Now the iron is essential for the ફોર્મેશન ઓફ ધી હિમ. સો કે જે આયરન છે એ જે હિમના 4 પોલીપેપ્ટાઇડ ચેઇન છે એની સાથે અટેચ જે ગ્રુપ હોય છે 4 પોલીપેપ્ટાઇડ ચેઇન, એમાં આયરન છે ઈચ ચેઇન ઉપર બાઇન્ડ થયેલા હોય છે. સો અલ્ટિમેટલી હિમના ફોર્મેશન માટે આયરન ઇઝ અ મોસ્ટ એસેન્શિયલ mineral of the body, as well as normal daily diet માં 10 to 20 mg જેટલું આયરન રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. In the stomach containing HCl reducing the agent are convert the ferric to ferrous. જે આપણે રિએક્શન આગળ જોયું, ટુ સેપરેટ આયરન ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન ધી intestinal mucosal cell function to effect the iron absorption at the luminal membrane. The divalent metal transporter carry the ferrous iron into the mucosal cell. The ferrous protein are bound with the ferrous iron and pass through the mucosal cell directly into the bloodstream. નાવ સો આયરન છે એ શેમાંથી મળી શકે છે? તો ડાયટરી સોર્સ ઓફ ધી આયરન વી કેન સે ધ રિચ સોર્સ, દેટ ઇઝ ધ એગ, ડ્રાય બીન્સ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એન્ડ ધ યીસ્ટ. વિથ વિટામિન B12 છે એ પણ યીસ્ટ મેઇન સોર્સ હોય છે. એન્ડ મિલ્ક એન્ડ ઇટ્સ અ પ્રોડક્ટ. અને સ્ટોરેજ ક્યાં થાય છે? તો સ્પ્લીન, બોન મેરો, રેટિક્યુલો એન્ડોથેલિયન સેલ્સ ઇન ધી લિવર. લિવર ઇઝ ઓલ્સો મેઇન સોર્સ ઓફ ધી આયરન. માયોસાઇટ્સ એન્ડ હિપેટોસાઇટ્સ કે જે ફેરિટીન અને હિમોસાઇડેરિનને કન્વર્ટ કરવામાં હેલ્પફુલ થતા હોય છે. નાવ ધ એક્સક્રીશન ઓફ ધી આયરન, મેટાબોલિઝમ જોયું. નાવ excretion, the roots, skin, urine and the sweating. In menstruating women, monthly menstrual loss may be 0.5 to 1 mg per day. And the bile from the fecal material, it also contain the iron residues. Now what are the adverse effect or side effects? The heartburn, staining of the teeth. This is the most important question for the GPAT કે staining of the teeth કયા મિનરલ ઓર કયા ડ્રગની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે? તો આયરન. ધ મેટાલિક ટેસ્ટ, ધ કોન્સ્ટિપેશન, એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન, નોઝિયા એન્ડ ધ વોમિટિંગ. This is the source of the iron. Now the factor affecting the iron absorption કે આયરન જ્યારે બોડીમાં જાય છે with the help of any food, તો એ there are the two type of factors which affects their absorption. The first, facilitating that acid level, reducing of the ferric iron, dissolution of the iron. The other reducing agent, that is the ascorbic acid, the amino acids containing sulfonyl radicals, reduce the ferric iron and form the absorbable complex. એટલે કે જે આયરન છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન થવું મસ્ટ રિક્વાયર છે. અને આયરન ને ફેસિલિટ કોણ કરે છે? તો એસિડિક pH, એઝ ધ લ્યુમન pH એન્ડ ધ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ એટલે કે અમીનો એસિડ્સ છે, એસ્કોર્બિક એસિડ્સ છે, એ જનરલી એની સાથે જ્યારે ઇન્ટેક કરવામાં આવે છે આયરનની સાથે, તો એ વખતે એનું એબ્ઝોર્પ્શન છે એ પ્રમોટ કરે છે. એન્ડ ધ મીટ બાય ઇન્ક્રીઝ ધી HCl સિક્રેશન એટલે કે જે ફેરિક એસિડનું કન્વર્ઝન જે ફેરસમાં થાય છે એ રિડ્યુસ કરે છે. સો એન્ડ
અધર ફેક્ટર ઇઝ ધ ઇમ્પેન્ડિંગ એજન્ટ, એટલે કે એવા એજન્ટ્સ કે જે એબ્ઝોર્બ થતાં એને સ્ટોપ કરે છે, એટલે ઓર એન્ટાગોનાઇઝડ કરે છે. તો એન્ટાસિડ્સ એટલે કે હવે અહીં કોરિલેટ કરો સ્ટુડન્ટ કે જ્યારે મીટ ઓર એની અધર એજન્ટ્સ જ્યારે લેવામાં આવે છે ત્યારે HCl લેવલ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયેલું હોય છે, એટલે કે ગેસ્ટ્રિક લેવલમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ગેસ્ટ્રિક HCl લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સો ગેસ્ટ્રિક HCl લેવલ જ્યારે ઓવરડોઝ થાય છે ત્યારે સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કઈ જોવા મળે છે? એપિગેસ્ટ્રિક પેઇન, ધ ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ. હવે એને એન્ટાગોનાઇઝડ કોણ કરશે ઓર કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ કયું હશે? તો ઇમ્પેન્ડિંગ એજન્ટમાં જે એન્ટાસિડ્સ છે કે જે ગેસ્ટ્રિક એસિડ લેવલને ડિક્રીઝ કરે છે, વિચ ડિક્રીઝ ધી સોલ્યુબિલિટી and the reduction. Suppose this is the iron, okay, this is the simple molecule of the iron, and when it combine with the antacids or egg, at that time it form the conjugated complex or insoluble complex, એટલે કે solubility એની છે ડિક્રીઝ થશે, એટલે કે અલ્ટિમેટલી એ એબ્ઝોર્બ નહીં થાય. Now the tetracycline, it is the one of the most important for the GPAT કે આયરન પ્લસ ટેટ્રાસાઇક્લિનનું જ્યારે ટેટ્રાસાઇક્લિન ઇઝ અ એન્ટીબાયોટિક અને એની સાથે જ્યારે કોમ્બિનેશનમાં આપવામાં આવે છે તો દેટ અફેક્ટ ધી એબ્ઝોર્પ્શન, અને જે ચિલેશન ફોર્મ થાય છે, ચિલેશનને લીધે આયરનનું સોલ્યુબિલિટી રિડ્યુસ થાય છે અને અલ્ટિમેટલી આયરન છે એ એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ જનરેટ કરે છે. ધ પ્રેઝન્સ અને આયરન છે એને ઓલવેઝ કોમ્બિનેશન ફોર્મમાં લેવામાં આવે છે અધર આયરન ગ્રુપ સાથે. સિંગલ આયરન જ્યારે લેવામાં આવે છે ઇટ પ્રોડ્યુસ ધી ટોક્સિક ઇફેક્ટ ઇન ધી બોડી. ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ અધર ફૂડ ઇન ધ સ્ટમક અફેક્ટ્સ ધી એબ્ઝોર્પ્શન, એટલે કે ફૂડ ઇન્ટરેક્શન જે આપણે જોયું હતું એવી રીતે ફૂડ આયરન ઇન્ટરેક્શન પણ થાય છે. ફૂડની સાથે જ્યારે મિલ્ક આયરન સાથે જ્યારે મિલ્ક લેવામાં આવે છે ત્યારે ગેસ્ટ્રિક લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને એસિડિટી જનરેટ કરે છે. એટલે કે જ્યારે આયરન લઈએ છીએ ત્યારે ડૉક્ટર્સ છે જનરલી દૂધ અવોઇડ કરવાનું કહેતા હોય છે. નાવ ધ આયરન ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ ધેર યુટિલાઇઝેશન. Free iron, see student, I already mentioned the free iron is highly toxic. The iron, it produce the iron poisoning. Iron, the plasma, with the help of enzyme, the ferric form the complex into the transferrin. The iron અને જે એ કોમ્પ્લેક્સ જે બન્યું છે ટ્રાન્સફેરિનનું, આયરન જ્યારે પ્લાઝમામાં એટલે કે બ્લડમાં જ્યારે મિક્સઅપ થાય છે તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન્ઝાઇમ જે ફેરિક છે એનું કન્વર્ઝન જે થતું હોય છે એ કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ કરશે ટ્રાન્સફેરિનનું. ધ આયરન ટ્રાન્સપોર્ટેડ ટુ ઇરિથ્રોપોએટિક સેલ થ્રુ ધી ટ્રાન્સફેરિન ટુ ગ્લાયકોપ્રોટીન. ઓકે, ટ્રાન્સફેરિન ટુ ગ્લાયકોપ્રોટીનમાં transported થશે. The function is the transferrin receptor. Got it? The R indicates the receptor. This complex is engulfed by receptor mediated endocytosis. Endocytosis એટલે કે કોઈ બી સેલ છે એ ઇન્ગલ્ફ કરે છે કોઈ બી સેલ છે એ જે તે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર મટીરિયલ છે એ પોતાની અંદર ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી એ ઇન્ગલ્ફ કરે છે. દેટ ઇઝ ધી એન્ડોસાઇટોસિસ. એન્ડોસાઇટોસિસમાં રિકોલ કરી લઈએ સ્ટુડન્ટ કે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં જ્યારે HAPમાં તમે જોયું કે પિનોસાઇટોસિસ અને ફેગોસાઇટોસિસ, તો જ્યારે લિક્વિડ સબસ્ટન્સનું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ટુ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ગ્રેડિયન્ટ જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ થતું હોય તો એને પિનોસાઇટોસિસ કહેવાય છે, અને સોલિડ મટીરિયલનું જ્યારે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ટુ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ટ્રાન્સપોર્ટેશન થતું હોય તો એ ફેગોસાઇટોસિસ કહેવાય છે. સો ધ આયરન ડિસોશિએટ ફ્રોમ ધ કોમ્પ્લેક્સ એટ અ એસિડિક pH ઓફ ધી ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર વેસલ્સ. એટલે કે આયરન છે એ ઓલરેડી ઇન્ગલ્ફ થઈને એટલે કે એન્ડોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ થઈને એ જે કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ થયું છે ફેરિક ફોર્મ ટુ ટ્રાન્સફેરિન અને ટ્રાન્સફેરિન રિસેપ્ટર સાથે જે બાઇન્ડિંગ થઈને
અને જે મોલેક્યુલ જનરેટ થાય છે એને એન્ડોસાઇટોસિસ સાથે ઇનગલ્ફ થઈને એ આયરન છે અંદર આવીને રિલીઝ થઈ જશે. એટલે કે આયરન ડિસોશિએટ ફ્રોમ ધી કોમ્પ્લેક્સ, એ જે કોમ્પ્લેક્સ બન્યું છે એમાંથી આયરન છે સેપરેટ થઈ જશે અને એસિડિક પીએચમાં ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી વેસલ્સમાં એ ઇન્વોલ્વ થશે. સી સ્ટુડન્ટ, અહીંયા ડાયાગ્રામેટિક બતાવ્યું છે કે આયરન એન્ડ અધર કોમ્પ્લેક્સ, જે આપણે ઉપર થિયરિકલ પોર્શનમાં જોયું છે, સેમ ફિગરેટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે કે વેન આયરન ઇઝ કમ્બાઇન્ડ વિથ ધી કોમ્પ્લેક્સ ગ્રુપ એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ફોર્મ ધી transferrin receptor with the and transferrin globule. At that time the complex is engulfed by the receptor mediated endocytosis. એટલે કે આ જે સેલ છે એ જે ફેરિટિન ટ્રાન્સફેરિટિન જે ગ્લોબ્યુલ બન્યું છે એને ઇન્ગલ્ફ કરશે અને જ્યારે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી ઇન્વોલ્વ થશે ત્યારે જે આયરન છે એ હિમોગ્લોબિન સાથે બાઇન્ડ થશે, એચબી સાથે, સી સ્ટુડન્ટ એચબી સાથે બાઇન્ડ થશે અને અધર જે સેપરેટ આયન છે એ અગેઇન પ્રોસેસમાં યુટિલાઇઝ થઈ જશે. સો ધ ફોર્મ ઓફ ધી ઓરલ આયરન, જનરલી એના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણે જોયું કે આયરન છે એ સિંગલ સેપરેટ ફોર્મમાં યુઝ નથી થતું, એ ડિફરન્ટ અધર કન્ટેન્ટ સાથે મિક્સઅપ થઈને, સલ્ફોનાઇલ ગ્રુપ સાથે મિક્સઅપ થઈને એ જનરલી પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં અપાતું હોય છે. તો ધ ડ્રગ્સ કયા ફોર્મમાં આવે છે? તો ફેરસ સલ્ફેટ, ફેરસ ગ્લુકોનેટ, ફેરસ ફ્લુમેરેટ, ધ કોલોઇડલ ફેરિક ઓક્સાઇડ, ધ કાર્બોનાઇલ આયરન, the ferrous succinate. Now again it is important for the GPAT, the iron given by the injection only when too much bowel upset, એટલે કે ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ હોય છે એ વખતે આયરન છે that is only one route for the administration of the iron by IV. ફેલિયર ઓફ આયરન એઝ એબ્ઝોર્પ્શન, એટલે કે ફર્સ્ટ પાસ મેટાબોલિઝમ જે થાય છે તો એ વખતે ડાયરેક્ટ આઈવી થ્રુ આપવામાં આવે છે બિકોઝ ઓફ ધી લો સોલ્યુબિલિટી લેવલ. ઇન ધ કેસ ઓફ આઈબીડી, યસ, ઇન્ફ્લેમેટરી બાઉલ ડિસીઝ. હવે ઇન્ફ્લેમેટરી બાઉલ ડિસીઝમાં ગેસ્ટ્રિક લાઇનિંગ છે એનું એપિગેસ્ટ્રીટાઇટિસ જનરેટ થયું હોય છે ડ્યુ ટુ વેરિયસ પેથોલોજીકલ ચેન્જીસ, અને જેના લીધે જે તે ડ્રગ્સ ઓરલી જ્યારે ઇન્ટેક કરવામાં આવે છે તો એનું એબ્ઝોર્પ્શન લેવલ છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. સો એટ દેટ કેસ, ઇન ધીસ કેસ the iron is given by the injection only. Now ionized salt of the iron not used because it form the formation of the precipitation. Preparation of the iron dextran, it is given by the IV-IM method. Now Z-track method utilize it given by the IV or IM method, intramuscular method. અને એ જે ઇન્જેક્શન આપવાની જે મેથડ છે દેટ ઇઝ ધ ઝેડ ટ્રેક મેથડ, કે જેમાં સ્કિનનું ફર્સ્ટ લેયર છે એ સ્લાઇટલી અપર પોર્શનમાં હોય છે અને જ્યારે ઇન્જેક્શન ફર્સ્ટ લેયરમાં આપવામાં આવે છે આઈવી ઓર આઈએમ તો એ વખતે એટલે કે 90 ડિગ્રી કે 45 ડિગ્રીએ નથી આપવામાં આવતું, બટ સ્કિનનું લેયર અપ કરીને એને સ્કિનમાં ઇન્જેક્શન છે એડ કરવામાં આવે છે અને પછી એ લેયરને બેસાડી દેવામાં આવે છે. એટલે ઓટોમેટિક એ ઇન્જેક્શનનું જે વ્હીકલ પાસ કર્યું છે, જે ડ્રગ પાસ કરી છે એ ઝેડ મુવમેન્ટ ક્રિએટ કરે છે. દેટ ઇઝ ધ ઝેડ ટ્રેક મેથડ. ધ ફેરસ સુક્રોઝ, ફેરિક, the carbohydroxy maltose, that is again in the case of IV route of administration, that is IV. Now the latest dose, the iron isomaltose 1000. Now folic acid, the sodium salt is water soluble, and vitamin B12, the cyanocobalamin and the hydroxycobalamin, that is ADEK. એના સિવાયના જેટલા vitamins છે that is the water soluble. Okay, so red crystals thermostable, this is the property
of the vitamin B12, and B12 is essential for the homocysteine and the methionine process. The vitamin B12 is essential for cell growth, the multiplication. Vitamin B12 is transported in the blood and combined with the beta globule form the transcobalamin 2 substance. Ultimately, vitamin B12 store in the liver and form the it is helpful in the formation of the RBC. So જે એસ્કોર્બિક એસિડની વાત કરતા હતા, તો એસ્કોર્બિક એસિડ છે દેટ ઇઝ ધ વાઇટામિન સી, અને વાઇટામિન સી સાથે જ્યારે આયરન ઓર વાઇટામિન B12ને લેવામાં આવે છે તો એ વખતે ઇન્ક્રીઝ ધીઝ એબ્ઝોર્પ્શન લેવલ, એટલે કે ગેસ્ટ્રિક એસિડ નું ઇન્ક્રીઝ લેવલ કરે છે, એન્ડ ઇટ પ્રોડ્યુસ ધી ઇન્ક્રીઝ ધી સોલ્યુબિલિટી લેવલ, એટલે કે એબ્ઝોર્પ્શન છે એ પ્રોપર અમાઉન્ટમાં થશે અને અલ્ટિમેટલી જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ ઇઝી પ્રોસેસમાં રિસ્પોન્સિબલ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ હિમેટિનિક્સ.